A very good morning to all. Our today's topic is types of competition. There are total 4 types of competition. The first is price competition and non-price competition. The second is effective competition. The third is fair and unfair competition, and the fourth is predatory and discriminatory competition. Now let us discuss one by one in detail. So the first competition is price competition and non-price competition. Under the monopolistic competition, with a view to maximize its profit, a firm can take number of actions. Like, first of all, it can alter the price of its product. The second is it can improve the quality of its product. Or the third is it can incur selling costs to boost up sales its product. એટલે સૌથી પહેલાં શું કરી શકે મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશનમાં પ્રોફિટ ઇન્ક્રીઝ કરવાના એમથી. મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશન મીન્સ વેન દેર આર મેની સેલર્સ એન્ડ મેની બાયર્સ એન્ડ પ્રોડક્ટ્સ આર ક્લોઝ સબસ્ટિટ્યુટ્સ. સો under the monopolistic competition, first of all, with view to increase the profit, firm can alter the price of its product. Yes, firm શું કરશે કે વધારે પ્રોફિટ અર્ન કરવાના પર્પઝથી પ્રાઇસ છે એને ચેન્જ કરી શકે. Because under the monopolistic competition, firm has control over the price. તમને યાદ હોય તો મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશનમાં ફર્મનો પ્રાઇસ ઉપર કંટ્રોલ હોય છે because of the product differentiation. Each and every products are different in many things like features છે, કલર, ડિઝાઇન, શેપ, ક્વોલિટી, ક્વોન્ટિટી. તો પ્રોડક્ટ ડિફરન્શિએશન છે ને તો મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશનમાં ફર્મ છે એ પ્રાઇસ ચેન્જ કરી શકે. સો firm can decide its own pricing policy. So it can increase the price or it can decrease the price, or it can also keep its price constant. It is totally up to on the firm. Now, so when individual firm enter into the competition by changing the price of its product, it is known as the price competition. જ્યારે કોઈ પણ ફર્મ છે એ કોમ્પિટિશનમાં પોતાની પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ ચેન્જ કરીને આવે ને તો એને આપણે પ્રાઇસ કોમ્પિટિશન કહી શકીએ. કે અત્યાર સુધી માર્કેટમાં છે એ આ હેલ્મેટનું એક્ઝામ્પલ લીધું તો આપણે ખ્યાલ છે કે હેલ્મેટની પ્રાઇસ છે એ 600 રૂપીસ. કે જ્યારે રૂલ આવ્યો તો હવે કોઈ નવી ફર્મ માર્કેટમાં એન્ટર થાય કે હું આ હેલ્મેટ સેમ ક્વોલિટી, ક્વોન્ટિટી, ડિઝાઇન છે એ 400માં આપીશ તો બધા જ કસ્ટમર એની ઉપર એટ્રેક્ટ થઈ જાય. તો આને પ્રાઇસ કોમ્પિટિશન કહેવાય કે તમે જે માર્કેટમાં પ્રાઇસ છે એના કરતાં ડિફરન્ટ પ્રાઇસથી તમે માર્કેટમાં એન્ટર થાવ તમારી રાઇવલ ફર્મ સાથે કોમ્પિટિશનમાં. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ price competition. But under the monopolistic competition, in order to maximize the profit, firm may not like to enter into the price competition all the time. એવું જરૂરી નથી કે મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશનમાં હંમેશા ફર્મ છે એ પ્રાઇસ કોમ્પિટિશન થ્રુ જ એન્ટર થાય. But sometimes it also prefers other ways, like make changes in its quality. It can improve its quality, or it can incur selling cost in the form of advertisement. કે હું મારી પ્રોડક્ટ છે એની વધારે સારી ક્વોલિટી પ્રોવાઈડ કરું અને મારી પ્રોડક્ટને સારી એડવર્ટિઝમેન્ટ આપું સો દેટ કસ્ટમર્સ કેન ગેટ અવેર અબાઉટ માય પ્રોડક્ટ એન્ડ દેટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ દેટ આઈ કેન ઇન્ક્રીઝ માય સેલ. સો જ્યારે તમે પ્રાઇઝમાં કોઈ ચેન્જ ન કરો અને ક્વોલિટીમાં ચેન્જ કરો, ઓર વેન યુ આર ગોઈંગ ફોર સમ અધર media like advertisement by incurring selling cost, you are trying to increase your profit. It is known as the non price competition. price માં કોઈ ચેન્જ નથી પણ બીજા વેઝથી તમે તમારી પ્રોડક્ટ્સ છે એને સેલિંગ ઇન્ક્રીઝ કરવાની ટ્રાય કરો છો. So under the non price competition, individual firms competes with its competitive or rival firms not by changing the price but by improving the quality of the product or by incurring the selling cost. It is known as the non-price competition. So આ બે વે થયા. એક તો તમે પ્રાઇસ ચેન્જ કરી અને તમે કોમ્પિટિશનમાં એન્ટર થાવ, ઓર you can improve the quality of the product, or third way is
by incurring the selling cost. Now, price competition and non-price competition are beneficial for some group and are not beneficial for other groups. એટલે આ જે ડિફરન્ટ સોસાયટીના ગ્રુપ્સ છે ને એમાં કોઈ માટે પ્રાઇસ કોમ્પિટિશન બેનિફિશિયલ છે અને કોઈ માટે નોન પ્રાઇસ કોમ્પિટિશન બેનિફિશિયલ છે. સો we will understand this with the help of different point of view. First of all, let us understand this from the point of view of the buyer. બાયરના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી છે એ પ્રાઇસ કોમ્પિટિશન બેનિફિશિયલ રહે કે નોન પ્રાઇસ કોમ્પિટિશન? ઓબ્વિયસલી પ્રાઇસ કોમ્પિટિશન છે એ બેનિફિશિયલ રહે. એનું રીઝન છે કે અત્યારે એક ફર્મ માર્કેટમાં કોઈ પ્રોડક્ટ છે એ 100 રૂપીસથી સેલ કરે છે અને બીજી ફર્મ માર્કેટમાં એન્ટર થાય છે 70 રૂપીસથી સેલ કરે છે, તો બેનિફિટ કોને થાય છે? બાયરને. તો હવે થર્ડ ફર્મ છે એ પાછું કોમ્પિટિશનમાં આવીને 50 રૂપીસમાં સેલ કરે છે, તો અગેન લોસ તો અલ્ટિમેટલી કોણે બેર કરવાનો છે? ફર્મ ઇટ સેલ્ફ. બટ બાયર વિલ ગેટ, બાયરની રિયલ ઇન્કમ છે એ આનાથી ઇન્ક્રીઝ થશે. એનું રીઝન છે કે અત્યાર સુધી હું એ કોમોડિટી પાછળ 100 રૂપીસ સ્પેન્ડ કરતી હતી અને હવે મને 50 રૂપીસ જો એમાં સેવ થતા હોય તો એ મારી રિયલ ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગણાય. સો price competition is beneficial from the point of view of the buyer, but on the other hand, non-price competition is not beneficial for the buyers. The reason is that advertisements are always not right. They may be misleading. એડવર્ટિઝમેન્ટ છે ને એ મિસલીડિંગ હોઈ શકે. બાયરને ઓલવેઝ એનાથી બેનિફિટ થતો નથી. અને બીજું એ કે એડવર્ટિઝમેન્ટથી શું થાય છે કે મની વેસ્ટ થશે ને. ઇટ ઇઝ અ વેસ્ટ of money because advertisement are misleading. It misleads the buyers and તમે જે એડવર્ટિઝમેન્ટમાં જે મની સ્પેન્ડ કરો છો કદાચ એવું બને કે એનાથી બાયર ઉપર કોઈ ઇન્ફ્લુઅન્સ આવે નહીં. અને બીજું રીઝન એવું છે કે તમે એડવર્ટિઝમેન્ટ માટે જે રિસોર્સિસ યુઝ કરો છો એ જ રિસોર્સિસ છે યુ કેન યુઝ ઇટ ફોર અધર પર્પઝ, લાઇક યુ કેન ઇન્ક્રીઝ ધ પ્રોડક્શન ઓર યુ કેન પ્રોવાઇડ બેટર ક્વોલિટી ગુડ્સ and ultimately you can increase the standard of living of the people. Now, આ તો આપણે બાયરના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વાત કરી. બટ નાવ ફ્રોમ ધ સેલર્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, નોન પ્રાઇસ કોમ્પિટિશન ઇઝ બેટર દેન ધ પ્રાઇસ કોમ્પિટિશન. ધ રીઝન ઇઝ દેટ એડવર્ટિઝમેન્ટ કેન બી ડિસકન્ટિન્યુઝડ. કે આપણે એડવર્ટિઝમેન્ટ છે ને એને ક્યારેય પણ ડિસકન્ટિન્યુ કરી શકીએ, કે કોઈ એનું રિઝલ્ટ ન આવતું હોય તો ડિસકન્ટિન્યુ કરી શકીએ. બટ એકવાર જો તમે પ્રાઇસ રિડ્યુસ કરી દેશો ને તો પછી તમે પ્રાઇસને ઇન્ક્રીઝ નહીં કરી શકો. ઇટ વિલ create wrong impression about the product in the mind of the customer. So price cutting છે ને it is not ethical way, it is unethical in the business world. So advertisement will be better option for the firm. So from the point of view of the seller, advertisement and improvement in the product is more convenient than the price competition. એટલે આ એક બાયરના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ અને સેલરના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી આપણે સમજ્યા કે ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓફ ધ બાયર price competition is beneficial, but from the point of view of the seller, non-price competition is more beneficial because advertisement છે ને તમે ક્યારેય પણ ડિસકન્ટિન્યુ કરી શકો અને તમારે ક્યારેય પણ એમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ હોય અને એ કોઈ પરમિનન્ટ ચેન્જીસ નથી. બટ પ્રાઇસ ચેન્જીસ છે ને ઇટ ક્રિએટ્સ અ વેરી ઇફેક્ટિવ ઇમ્પ્રેશન ઇન ધ માઇન્ડ ઓફ ધ કસ્ટમર. એટલે આવા ટાઈમે શું થશે કે રાઇવલ છે ને એ તમારે એની માટે એક ઓપોર્ચ્યુનિટી કહેવાય કે તમે જો એકવાર તમારી પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ રિડ્યુસ કરો તો એનો તમને ઘણા બધા ડિસએડવાન્ટેજીસ છે એ થઈ શકે. નાવ the second competition is effective competition. Effective competition is workable competition amongst the seller, but it is not the perfect competition because different sellers under effective competition adopt price output policies, different price output policies to attract large number of customers. ઇફેક્ટિવ કોમ્પિટિશનમાં શું થશે કે there are large number of sellers and buyers but not as large as in the perfect competition. Effective competition છે ને we can say that it is a modified version of the perfect competition. Perfect competitionમાં તમે મોડિફિકેશન કરો ને then you can get the effective competition. Now
what happens in this competition? First of all, let me remind you કે perfect competition માં શું થતું? There are large number of buyers and sellers. Yes, under effective competition there are large number of buyers and sellers, but not as large as in the perfect competition. Second thing is, under the perfect competition, firm cannot decide the price and output. It's a price output, right? કે price output decision છે એ firm પોતે ન લઈ શકે. It has to accept the prevailing market price. But under the effective competition, firm can decide its own price. The reason is that under the perfect competition, products are homogeneous or identical, but under effective competition, products are close substitute, and that is why to attract large number of customers, firm can decide its own price output decisions. So each seller under this type of competition decides its price output policy independently. It can make changes in it as it wants. And જેવી રીતે perfect competitionમાં there was a perfect knowledge about from the side of buyer and seller, is same way knowledge about the market condition is also available to the sellers and buyers, both under the effective competition. એટલે માર્કેટ કન્ડિશનનું ટોટલી નોલેજ બાયર અને સેલર બે પાર્ટીઝને ઇફેક્ટિવ કોમ્પિટિશનમાં હોય જ છે. એન્ડ that is why it is called the workable competition. Effective competition is also known as the workable competition. It protects the buyers against exploitation by providing alternative sources of supply. Yes, buyers ने exploitation ની અગેન્સ્ટમાં પ્રોટેક્ટ કરે છે કે ઓલ્ટરનેટિવ તમને સપ્લાય આપે છે ને, કે તમને કોઈ એક કોમોડિટી તમને નથી રિઝનેબલ લાગતી તો એની સામે તમારી પાસે બીજી કોમોડિટી છે એ ડિફરન્ટ પ્રાઇસમાં અવેલેબલ છે જ. સો કોમ્પિટિશન ઇઝ અ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ ઇન ઇટ. એટલે આમાં શું થશે કે ઇફેક્ટિવ કોમ્પિટિશનમાં કન્ટિન્યુઅસલી માર્કેટમાં કોમ્પિટિશન તો રહેશે જ. એનું રીઝન છે કે પ્રાઇઝ આઉટપુટ ડિસિઝન ફર્મ પોતે લે છે, પ્રોડક્ટ્સ ક્લોઝ સબસ્ટિટ્યૂટ છે, એટલે માર્કેટમાં સર્વાઈવ કરવા માટે કોમ્પિટિશન તો ત્યાં રહેશે જ. બધી ફર્મ ટ્રાય કરશે કે કેવી રીતે વધારે કસ્ટમર્સને એટ્રેક્ટ કરી શકે. સો ઇન શોર્ટ, there are certain main conditions of the effective competitions. Let us discuss one by one. The first condition is that there is a large number of sellers in the market. Yes, as I have told you, under the effect competition, there is a large number of sellers in the market. The second condition is that sellers produce products which are close substitute for each other. That also I have told you. Now, third condition is that every seller is free to devise its own independent price output policy. Yes, દરેક સેલર છે એ પોતાની પ્રાઇસ આઉટપુટ પોલિસી છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી પોતાની જાતે જ ડિસાઇડ કરી શકે છે. The fourth condition is that buyers and sellers have sufficient information about market condition. There is the perfect knowledge from both the side, buyer as well as the seller, કે માર્કેટમાં શું ચાલે છે, કઈ પ્રાઇઝે કેવી ક્વોન્ટિટી, ક્વોલિટી, ડિઝાઇન કેવું મળે છે, એનું ટોટલ નોલેજ છે એ બાયર અને સેલર બેયને હોય છે. The next condition is there is possibility of potential competition arising from the threat of the entry of the new firms. The reason is that there is free entry and exit for the firms under the effective competition. Any firm can enter the industry or any existing firm can leave the industry anytime if they wants. એટલે અહીંયા એક થ્રેટ રહેશે કે ગમે ત્યારે નવી ફર્મ છે એ માર્કેટમાં એન્ટર થઈને કોમ્પિટિશન ક્રિએટ કરી શકે છે. આપણે એટલે જ કીધું ને, કોમ્પિટિશન ઇઝ અ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ ઇન ધીસ ટાઈપ ઓફ માર્કેટ કોમ્પિટિશન. Now, the third type of competition is fair and unfair competition. So let us discuss it. ફેર એન્ડ અનફેર, આમ તો તમને આ વર્ડનો મિનિંગ તો ખબર જ હશે. આમ તો ફેરને આપણે યોગ્ય કહી શકીએ અને અનફેર એટલે અયોગ્ય. એટલે જે વસ્તુ વ્યાજબી નથી, રિઝનેબલ નથી, એને આપણે અનફેર કહીએ. સો વોટ ડુ યુ મીન બાય ફેર એન્ડ અનફેર કોમ્પિટિશન? Now, this competition is
not depend, or it is not purely economic in nature, but rather it is ethical in nature. એટલે આ એથિક્સ ઉપરની વાત છે. બિઝનેસ એથિક્સ હોય ને કે તમે લોકો અમુક એમાં ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ હોય કે તમે જ્યારે બિઝનેસ કરો છો કોઈ માર્કેટમાં, ધીસ થિંગ્સ યુ કેન ડૂ એન્ડ ધીસ થિંગ્સ યુ કાન્ટ. એટલે આ જે વસ્તુ તમે કરી શકો છો અને કરો છો, દેટ ઇઝ નોન એઝ ધ ફેર કોમ્પિટિશન. બટ ઇફ યુ આર નોટ અલાઉડ ટુ ડૂ ધીસ ઇઝ નોટ એથિકલી રાઇટ and still you are doing it, at that time it is known as the unfair competition. So like the interpretations છે કે what you can do, what is right, what is wrong, how you can do business in the market, these things decides whether there is a fair competition or unfair competition in the market. Now we can describe certain practices of the businessmen as unfair practices. Like the first is, એટલે અત્યારે હવે હું તમને જે કન્ડિશન્સ કહું છું ને, જો એ બધું એ સિચ્યુએશનમાં કોઈ પણ બિઝનેસમેન એવું કરતા હોય તો આપણે કહી શકીએ કે માર્કેટમાં અનફેર પ્રેક્ટિસીસ છે. ધ ફર્સ્ટ ઇઝ ટુ ટ્રાય ટુ કન્વિન્સ ધ બાયર્સ that the products of the rival firms are of inferior quality, though it may not be so. એટલે અહીંયા શું થાય કે એક ટુ સેલર્સ છે માર્કેટમાં. હવે હું મારી પ્રોડક્ટને સુપિરિયર પ્રૂવ કરવા માટે મારા કોમ્પિટિટર્સની પ્રોડક્ટને ક્યારે ઇન્ફિરિયર પ્રૂવ ન કરી શકું. ધીસ ઇઝ નોન એઝ અનફેર પ્રેક્ટિસીસ. એક જ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલથી સમજાવું કે તમે જ્યારે ટીવીમાં એડવર્ટિઝમેન્ટ જોવો છો, સે ફોર એક્ઝામ્પલ સર્ફ એક્સેલ ડિટર્જન્ટ પાવડર, તમે જ્યારે સર્ફ એક્સેલની એડવર્ટિઝમેન્ટ જુઓ તો એની સાથે જે ડિટર્જન્ટ પાવડરને કમ્પેર કરે છે, ક્યારે એમાં નામ આપ્યું? ઓબ્વિયસલી નોટ. દેટ જો એવું નામ આપે ને કે મારે જે ડિટર્જન્ટ પાવડર છે એ બીજી કંપની કરતાં સુપિરિયર છે અને બીજી કંપનીનો ઇન્ફિરિયર ક્વોલિટીની છે, તો દેટ ટાઈમ ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ અનફેર પ્રેક્ટિસીસ. કે તમે તમારી પ્રોડક્ટને સારી પ્રૂવ કરવા માટે બીજી પ્રોડક્ટને હલકી ગુણવત્તાવાળી, ઇન્ફિરિયર ક્વોલિટી મીન્સ કે જે સાવ લો ક્વોલિટી છે એવું પ્રૂવ ન કરી શકો. અને ક્યારે કે જ્યારે ખરેખર એવું હોય નહીં, બીજી પ્રોડક્ટ બની શકે કે એના કરતાં સારી હોય. તમે જોશો ક્યારેય પણ શોપિંગ કરવા આવી રીતે જાઓ ને તો તમને આવું જોવા મળશે. તમે કોઈ ડિફરન્ટ બ્રાન્ડ, તે તમારે એવું ડિસાઇડ કર્યું છે કે તમારે ટીવી લેવું છે, તમારી પાસે ઘણા બધા ઓપ્શન છે, સેમસંગ છે, સોની છે, એલજી છે, તો તમે બધી બ્રાન્ડના શોરૂમમાં જાશો. તો હવે એ લોકો એકબીજા ક્યારેય પોતાની પ્રોડક્ટને સુપિરિયર પ્રૂવ કરવા માટે બીજી બ્રાન્ડ છે એને ઇન્ફિરિયર પ્રૂવ કરી શકે નહીં. The second point is to discourage the rival sellers in the market by abusing and harassing them continuously. Yes, એ લોકોને ડિસ્કરેજ કરે. યસ, એન્કરેજ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, પણ તમે એ લોકોની જે પ્રોડક્ટ છે એને અને એ સેલરને માર્કેટમાં અબ્યુઝ ન કરી શકો કન્ટિન્યુઅસલી. ધ થર્ડ ઇઝ ટુ ટીઝ ધ સેલ્સમેન એન્ડ માર્કેટિંગ એજન્ટ્સ ઓફ ધ રાઇવલ ફર્મ્સ. યસ, તમારી જે કોમ્પિટિટિંગ ફર્મ્સ છે એના સેલ્સમેન છે, તમે એને ટીઝ ન કરી શકો. દેટ ઇઝ અનએથિકલ. The fourth is to know the secrets of the competitors by hook or by crook and to abuse the information for personal gain. Yes, તમે જે તમારા કોમ્પિટિટર્સ છે એના જે સિક્રેટ્સ છે કે એ કેવી રીતે પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી છે, ક્વોન્ટિટી મેન્ટેન કરે છે, એ ગમે તે કરીને તમે જાણી લ્યો અને પછી તમે એને કોપી કરો કે એને રોંગ પ્રૂવ કરવાની ટ્રાય કરો, તો એ અનએથિકલ કન્સિડર થાય. દેટ ધીસ ઇઝ નોન એઝ અનફેર કોમ્પિટિશન. યુ કાન્ટ ડૂ દેટ. અત્યારે ઘણા એવું કરતા હોય કે કોઈ એવા પર્સન થ્રુ કોમ્પિટિટર્સના જે સિક્રેટ્સ છે એ જાણી લે અને પછી એનો મિસયુઝ કરે. The next condition is to file false and fabricated cases in the courts against competitors and harass them unnecessarily. Yes, તમારા જે કોમ્પિટિટર્સ છે એનો કોઈ વાંક ન હોય તો પણ તમે એને ફ્રોડના એની ઉપર કેસ કરો, અનનેસેસરીલી તમે એને હેરાન કરો. એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ ઇઝ નોન એઝ unfair practices. Then to induce the workers or employees of the rival firms to strike their work
so that production schedules of these firms are disturbed. જો તમારી જે રાઇવલ ફર્મ્સ છે એના જે વર્કર્સ ને એમ્પ્લોઈઝ છે તમે લોકો એને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરો રોંગલી કે તમે સ્ટ્રાઇક ઉપર ઉતરી જાઓ, તમારે વેજીસ ઇન્ક્રીઝ કરાવો, અમે તો આટલું પે કરીએ છીએ, તો આનાથી શું થશે કે એ ફર્મનું આખું વર્ક છે એ ડિસ્ટર્બ થઈ જશે. બટ યુ કાન્ટ ડૂ સચ થિંગ્સ. એન્ડ ધ લાસ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ to enter into tacit agreements with the supplier of raw materials. એટલે આમાં શું કરે કે રો મટીરિયલ જે સપ્લાય કરતા હોય ને એ લોકો સાથે એક એગ્રીમેન્ટ કરે કે તમારે આ મારી જે રાઇવલ ફર્મ્સ છે ને એને રો મટીરિયલ સપ્લાય કરવાનું નથી, સો દેટ એની પ્રોડક્શન પ્રોસેસ આગળ જ ન વધે. અધરવાઇઝ શું થાય કે રો મટીરિયલ તો ટાઈમ ટુ ટાઈમ જ જોઈ. સો what will they do? They will try to manipulate the suppliers so that they cannot competitors cannot get the inputs at the right time and in the right quantity. કે આપે તો એન ટાઈમે એમ કહી દે કે હવે અમે તમને આટલી ક્વોન્ટિટી પ્રોવાઈડ નહીં કરી શકીએ, તમે 50,000 યુનિટ્સનું કીધું હતું પણ અમે તો તમને 40,000થી ઓછા આપી શકશું. તો આવી રીતે એન ટાઈમ ઉપર એને હેરાન કરે. તો આવી બધી પ્રેક્ટિસીસ છે એને અનફેર પ્રેક્ટિસીસ કહેવાય. એન્ડ ઇફ you are running a business without following any of this condition, at that time it is known as the fair competition. કે તમે તમારું જ ડિસિઝન તમારા જ બિઝનેસમાં ધ્યાન આપો છો, તમારી રાઇવલ ફર્મને કોઈ પણ નુકસાન ન પહોંચાડતા હોય, એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ ફેર પ્રેક્ટિસીસ. બટ ઇફ યુ આર ડુઈંગ any of the thing which we have just discussed, at that time it is known as the unfair competition. So તમારા સેલ્સને પ્રમોટ કરવા, સપ્લાય ઇન્ક્રીઝ કરવા, ટુ અટ્રેક્ટ the more number of customers, you can't go unethically. તમે કોઈ પણ એવી અનએથિકલ વસ્તુ છે એને ફોલો ન કરી શકો. સો ધીસ ઇઝ નોન એઝ ધ ફેર કોમ્પિટિશન એન્ડ અનફેર કોમ્પિટિશન. એટલે આમાં તો શું થાય કે અલ્ટિમેટલી કન્ઝ્યુમરને લોસ થાય ને, કે મારા રાઇવલ્સ છે એની પ્રોડક્ટ મારા કરતાં પણ સારી છે તો પણ હું એને ફ્રોડનો કેસ કરું છું, એને ઇન્ફિરિયર પ્રૂવ કરું છું, તો કસ્ટમર છે એને સફર કરવું પડે કન્ઝ્યુમર્સને. બટ અત્યારે એવું કોઈ વિચારતા નથી. ઘણી બધી એવી ફ્રોડ ફોર્મ્સ હોય છે અત્યારે, તો એવું બધું બહુ બહાર આવે છે કે કેટલું બધું ભેળસેળ હોય છે. ઇવન ફૂડ આઇટમ્સ છે કે જેનાથી આપણી હેલ્થને ઘણું બધી નુકસાન થઈ શકે છે, એમાં પણ આવું બધું થતું હોય છે. સો ધીસ ઇઝ નોન એઝ ધ અનફેર પ્રેક્ટિસીસ. આપણે જે બધી કોસ્મેટિક્સ છે એની એડવર્ટિઝમેન્ટ જોઈએ છીએ કે આટલા દિવસમાં તમારે સ્કિનનો ટોન ચેન્જ થઈ જાય, આવી બધી છે ને એને અનફેર પ્રેક્ટિસ કહેવાય, કે રિયલમાં એવું કાંઈ થતું હોતું નથી. નાવ the next and the last type of competition is predatory and discriminatory competition. So let us discuss it. First of all, we will understand the predatory competition. Predatory competition arises when one seller cuts his price or decreases price for the purpose of eliminating the rivals. એટલે મારી સેલર પ્રેડિટરી કોમ્પિટિશન કોને કહેવાય કે હું મારા જે રાઇવલ્સ છે ને એને માર્કેટમાંથી એલિમિનેટ કરવા માટે મારી પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ કટ કરી દઉં ને તો એને પ્રેડિટરી કોમ્પિટિશન કહેવાય. સો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ધ કટ થ્રોટ કોમ્પિટિશન ઓર ડિસ્ટ્રક્ટિવ કોમ્પિટિશન. કે મારી પાસે બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી તો હું રાઇવલ ફર્મના કસ્ટમર્સને અટ્રેક્ટ કરવા હું શું કરી શકીશ કે મારી પ્રાઇસ છે એને રિડ્યુસ કરી દઉં. એન્ડ ઓલ્સો સમટાઇમ્સ ઇટ લીડ્સ ટુ પ્રાઇસ વોર એન્ડ વિચ રિઝલ્ટ્સ ઇન પ્રાઇસ કટિંગ. એટલે શું થાય, આ પ્રાઇસ વોર થાય કે કોમ્પિટિટર્સને એલિમિનેટ કરવા મેં મારી પ્રાઇસ કટ કરી તો મને એલિમિનેટ કરવા મારા બીજા કોમ્પિટિટર્સ છે એ પાછી પ્રાઇસ કટ કરશે, તો આને પ્રાઇસ વોર તરીકે આપણે કન્સિડર કરી શકીએ. એન્ડ ધીસ પ્રાઇસ કટ becomes destructive when prices are low such that it cannot cover the cost of the production. At least cost તો કવર થઈ જવી જોઈએ ને, પણ આમાં શું થાય કે પ્રાઇસ કટ કરવાના કોમ્પિટિશનમાં એવું થઈ ગયું કે હવે પ્રાઇસ એટલી થઈ ગઈ કે કોસ્ટ પણ કવર નથી થતી. તો આનાથી શું થશે કે એક ડિસએડવાન્ટેજ થશે, ફર્મને લોસ થશે. સો ધીસ ઇઝ નોન એઝ ધ પ્રિડેટરી કોમ્પિટિશન. Now, discriminatory means what? When seller decreases the price in a particular portion of the market. એટલે આ ડિસ્ક્રિમિનેશન શું કહેવાય કે અમુક જગ્યાએ આમ તો છે ને પ્રાઇસ ડિસ્ક્રિમિનેશનનો મિનિંગ એવો થાય when you charge different prices for the same product to the different customers, it is known as the
ડિસ્ક્રિમિનેશન, પ્રાઇસ ડિસ્ક્રિમિનેશન કહેવાય કે પ્રોડક્ટ સેમ છે પણ તમે જુદા જુદા કસ્ટમર પાસે જુદી જુદી પ્રાઇસ ચાર્જ કરો છો. એક જ એક્ઝામ્પલથી સમજાવું, વેજીટેબલ વેન્ડર્સ, આ જે શાકભાજીવાળા છે, ઘણીવાર તમે જોયું હોય તો શાક ને ફ્રૂટ ને એવું સેલ કરવા આવતા હોય તો જે પોશ એરિયા હોય ને કે જ્યાં એકદમ હાઈફાઈ લોકો, હાઈ ઇન્કમ ગ્રુપ પીપલ રહેતા હોય ત્યાં છે ને વેજીટેબલ્સના ભાવ ડબલ થઈ જાય. પણ જે સાવ લો એરિયા છે, વેન દેર આર મિડલ ક્લાસ ફેમિલીઝ રહે છે ઓર લોઅર મિડલ ક્લાસ ફેમિલીઝ છે, ત્યાં એ લોકોના પ્રાઇઝીસ છે એ સાવ લો થઈ જાય. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ discriminatory competition. So seller may discriminate among the product, cutting the price of one brand while maintaining the prices of the other brand instead. એટલે આમાં શું કરશે, એક બ્રાન્ડ છે ને એની પ્રાઇસ કટ કરશે પણ બીજાની પ્રાઇસ છે એ મેન્ટેન કરે, ઓર માર્કેટના એક પોર્શનમાં પ્રાઇસ રિડ્યુસ કરે, બીજા પોર્શનમાં પ્રાઇસ છે એ એઝ ઇટ ઇઝ રાખે. So these are the two types, that is predatory and discriminatory competition. But producers resort to predatory competition both at the retail level and wholesale level. એટલે પ્રોડ્યુસર્સ છે ને પ્રિડેટરી કોમ્પિટિશન છે ને બે જગ્યાએ, રિટેલ હોય કે હોલસેલ હોય, બે જગ્યાએ હોય છે. અને એટ ધ રિટેલ લેવલ મેન્યુફેક્ચર છે ને એ શું ઓફર કરે, બોનસ ઓફર કરે કે લો રેટ્સ છે, કંઈ બોનસ આપે, ઓછા પ્રાઇસે સેલ કરે. એટલે આવું બધું છે ને એ લોકો સ્કીમ્સ છે એ પ્રોવાઈડ કરતા હોય. And in addition to that, they also offer one unit free to a dealer if he purchases. ડીલરને એમ કે તમે પરચેસ કરશો ને તમને એક યુનિટ છે એ તમને પોતાને યુઝ કરવા માટે ફ્રી આપશું. કે વેજીટેબલ સેલ કરતો હોય તો તમને 1 ડઝન છે એ ફ્રીમાં મળશે. તો આવી બધી સ્કીમ છે એને આપણે બોનસ ઓફર કહીએ કે આવી ઓફર્સ કરીને એને અટ્રેક્ટ કરી દઈએ. સો આવા બેનિફિટ્સ માટે થઈને, લો રેટ્સ ઉપર અર્ન કરવા માટે થઈને કે સેલ કરવા માટે થઈને આવી બધા કોમ્પિટિશન માર્કેટમાં થતા હોય. સો ધીઝ આર ધ 4 મેઇન ટાઈપ્સ ઓફ કોમ્પિટિશન. આઈ હોપ નાવ ઓલ ઓફ યુ આર ક્લિયર. સો હિયર વી આર ડન વિથ ધ ચેપ્ટર 1 ઓફ યુનિટ 1. માર્કેટ કોમ્પિટિશન છે એનું ચેપ્ટર અહીંયા પૂરું થાય છે, કોમ્પિટિશન એનાલિસિસ. નાવ વી વિલ સ્ટાર્ટ ધ second chapter of unit 1, that is the break even analysis in our next session. Thank you very much. But before completing the session, let me remind you, આપણે લાસ્ટ યર જે એફવાયમાં તમે બધા મારી પાસે ભણી જ ગયા છો, રાઈટ, ફર્સ્ટ યરમાં. તો એવી જ રીતે આપણે એક બુક બનાવવાની છે જેમાં તમારે પોઈન્ટ્સ લખવાના છે, સો દેટ ઇટ વિલ બી બેનિફિશિયલ ટુ યુ એટ ધ ટાઈમ ઓફ યોર એક્ઝામ્સ. બુક બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરી દેજો. ટોપિક વાઇઝ મેઇન પોઈન્ટ્સ છે એમાં લખી લેજો. ઓર યુ કેન ઓલ્સો એડ કે તમારે કાંઈ બીજા એવા સેન્ટેન્સીસ એમાં લખવા હોય કે જેનાથી તમને એનો મિનિંગ યાદ રહી જતો હોય, સો યુ કેન ઓલ્સો ડૂ ઇટ. તો એટ ધ એન્ડ યુ જસ્ટ હેવ ટુ રિફર દેટ બુક, કે ખાલી પોઈન્ટ્સ અને મિનિંગ જ જોવાનું રહે. થેન્ક યુ વેરી મચ. સી યુ ઓલ ઇન ધ નેક્સ્ટ સેશન.